किवें लग गया सानू आ किसानी ऑडियंस दे थ्रू साडी मिट्टी नालों खोरिया जा रहा, साडे पिंडां नालों खोरिया जा रहा। साडे जे असीं ग्रंथां दी गल करदे हां तां साडे जिहड़े सिख फलसफे नूं या पंजाबी फलसफे नूं खोरिया जा रहा, उहनूं मंधोलिया जा रहा या उहनूं डिमिनिश कीता जा रहा। हुण गल ये आ भी ये दोने गल्लां आपस च रिलेटेड आ, इहनूं समझण दी कोशिश कीती जावे। मैं कुछ अज आपदी स्टडी कीती सी, कुछ नोट्स बनाए सी। जदों मैं कहना पंजाब दी या पंजाबियां दी होंद दी लड़ाई आ, जिहदे सारे वर्ग इहदे च आ जांदे आ, किवें साडे होंद दी लड़ाई आ। देखो पंजाब नूं किसानी तो बिना या पंजाब नूं सिੱਖੀ तो बिना कल्पिया भी नहीं जा सकता। पंजाब दे समाजिक बनतर नूं किसानी या सिੱਖੀ तो बिना नहीं कल्पिया जा सकता। सानूं सारिआं नूं पता गुरु नानक साहब दे फलसफे दा भी पंजाब दी सभ्यता रचण च, पंजाब दे समाजिक बनतर नूं रचण च बहुत वड्डा योगदान आ। उवें किसानी दा बहुत वड्डा योगदान आ, क्योंकि असीं मिट्टी नाल जुड़े हुए लोग आ, आपदे पिंडां नाल जुड़े हुए लोग आ। ते जदों सानूं साडी मिट्टी तो ते साडे पिंडां तो खोरिया जांदा, साडा बड़ा कुछ खुर जांदा। ये सानूं सारिआं नूं पता। पर हुण असल जिहड़ी गल करदे आ ना भी सरकारां दीयां मारू नीतियां या सरकारां काम किवें करदियां, अज आपां इहदी गल करदे आ। सरकारां काम आए करदियां, प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स करदी आ। स्पैशली अज दी जिहड़ी सरकार आ बीजेपी, ते ये सारियां सरकारां जिहड़ियां बैठियां इस वेले साडे हुक्मरान आ, ओह प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स करदे आ। तुसीं ये देखो नैशनल मीडिया के थ्रू या अर्नब गोस्वामी थोड़े सामने एक एग्जाम्पल आ, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा पतंदर नूं, लोकां नूं कुछ भुखे मरी जाण, उन्हां नूं कुछ खाण नूं रोटी मिले कि ना मिले, नौकरियां मिलन कि ना मिलन, या GDP -23% जा रही आ, कोई इहदी गल नहीं करदा। वो सिर्फ गल करूगा सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती भी असीं उन्हां तों की लैणा यार। ठीक आ, कोई बंदा मर गया, तुसीं एक ਵੱਖਰੇ तौर ते ਉਹਦੀ कोई जांच मुहिम आपदा करो जो करना, पर ਉਹਨੂੰ नैशनल मीडिया ते इस तरह ਚੱਕ देना ते ਇੰਨਾ प्रोपोगंडा कर देना भी लोगों का ध्यान ही होर पासे कर देना। मुड़ के कंगना आ जाती आ, वो कहती आ देखो भारत माता की जय, मेरा छज्जा तोड़िया जा रहा, इत्थे किसानां दीयां हड्डियां तोड़ियां जा रही, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ कोई दिखाउंदा नहीं। इन्हां नूं पता भी तुहानूं असल मुद्दे तो भटकाउणा किवें आ, ते असल कंट्रोवर्सी थ्योरीज या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, एक्चुअली वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नूं समझण दी कोशिश करदे आं आपां। अज जिहड़ा ऑर्डीनेंस आया किसानां नूं मैं दसदा, तुसीं बादल बैठे रहो, उन्हां दे हत्थ पल्ले कुछ नहीं आ, तुसीं पटियाले बैठे रहो, इन्हां दे हत्थ पल्ले कुछ नहीं। इह तां वैद आ, सानूं बीमारी दिल्लीओं पैंदी आ, असीं वैदां तो किवें ले लांगे दवाइयां? वैदां ने कुछ नहीं देना सानू कोई संघर्ष इहो जिहा विढ़ना पैना, इहो जी क्रांति लियाउणी पैनी आ जिथे असीं सरकारां लई कोई ना कोई मजबूरी खड़ी कर दईए। जदों तक सरकार दिल्ली बैठी है जिहड़ी उहदे लई कोई मजबूरी नहीं खड़ी करांगे, सानू इस संघर्ष चों कुछ नहीं मिलना। मोदी साहब भी ये ट्वीट कर दिंदे आ, पंजाबी च मोदी ट्वीट करदा ते असीं खुश हो जांदे आ, बाई जी इन्हां चों कड्ढण पाउण नूं कुछ नहीं मिलना। या ये कह दईए यार अज तां बड़ा धरने ते यार रश सी, अज तां बाई उत्थे पैर धरन नूं जगह नहीं सी, इन्हां गल्लां चों भी कुछ नहीं मिलना। असीं आपदी मुड़ के 10 दिनां बाद घरों घरी हो जांगे। मैं भी आ जाना जी, मैं लाओ जिथे मर्जी बुला लो, जिथे मर्जी भगता लो, तुहाडे नाल खड़ा, पर ਉਹਦਾ हल कोई नहीं। सानू हल ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ सानू देखना भी पैना भी असीं ਜਿਹੜੇ सरकार नाल, ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ नाल, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ कॉरपोरेट सैक्टर आ ਜਿਹਨੂੰ मैं कहना हुंदा पूंजीवाद, ਉਹਦੇ नाल लड़ रहे हैं। असल जाड़े ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਈ आ, क्योंकि कोई भी नीति बनती है, कोई भी ऑब्जेक्टिव हुंदा, ऑलवेज रिमेंबर दिस, कोई भी ऑब्जेक्टिव आ सरकार दा, इट इज ऑलवेज टू अकोमोडेट कॉरपोरेट सैक्टर। सो वो पूंजीवाद नूं अकोमोडेट करने वास्ते इन्हां ने नीतियां बनाईयां हुंदियां, क्योंकि सरकारां नूं रन ही ये कॉरपोरेट सैक्टर करदे आ। लो मैं तुहानूं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बारे दस रहा सी, इहनूं पंजाबी च कहंदे आ साजिश किवें रची गई। साजिश उस वेले तो रची गई जदों इन्हां ने पहला एक ऑर्डीनेंस लैके आंदा जिहदे च जिहड़ा मर्जी कॉरपोरेट घराना जदों बीजेपी नूं या किसी सरकार नूं फंड देऊ ते ओहदी कोई सवाल नहीं किया जाऊगा, ਉਹਦਾ ਨਾਂ अनोनिमस रखिया जाऊगा
ਤੇ ATC ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ATC ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਫੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਜ BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ 500 ਜਾਂ 1000 ਕਰੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਥੋੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਚੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਿਬੇਟ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਦੇ ਆ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲੇ ਫੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਲੋਨ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਬੈਂਕਸ ਕੋਲੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਚੱਕੋ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਖੇਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਜੁੜੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਤੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲਪ ਸਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ। ਹੁਣ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਕਰੋੜ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਉਹ ਹੋਮਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੌਬਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਆਪਦੇ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲ, ਬਿਹਾਰ UP ਦੀ ਲੇਬਰ ਜਿਵੇਂ ਗਈ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ, ਮਤਲਬ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਭੇਜੋ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ UP ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆਪਦੇ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ, ਡੀਮਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਗੋਦਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਆ? ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲੇਵਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲੇਵਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਚਾਹਣਗੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਘਟੂਗੀ, ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਵਧੂਗੀ। ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ, ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਹ ਵਧੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਗਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਵਧੀ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹੋਣਗੇ ਘੱਟ ਬਾਈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ 1900 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ MSP ਆ,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਉਹ 1900 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ 1500। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੋੜਨਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਦਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਆ 50-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਜਬੂਰੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਆ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਗਣਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਐਮਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਵੀ ਆ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆ, ਉਹ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਲੇਵ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਗੇ ਚੱਕੋ ਐਮਐਸਪੀ। APMCs ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰਾਬੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ MSP ਨਹੀਂ ਆ। MSP ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ MSP ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆ ਬਈ ਫਲਾਨਾ ਸਿਆ ਸੈਟ ਆਫ ਦੀ ਫਸਲ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਗਦ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 8.5% ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦੇ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਟੋਰ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫਲਾਨਾ ਸਿਆ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅੱਜ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਗਦ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਸਿੱਟੋ ਵਪਾਰੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ MSP ਤੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਵੇਚਣੀ ਪਊ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆ ਚੱਕ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ MSP ਦਾ ਤੇ ਉਸ APMC ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰੀ ਕਲਚਰ ਆ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਖਣਾ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਨਾ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀਏ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ, ਜੋਸਫ ਗਲੋਬ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, a lie told 100 times becomes a truth। ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ 100 ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ 100 ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਨੋਸ਼ਨ ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ
ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਆਪਦੇ ਬਾਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ देयर ਵਿਦ ਯੂ, ਆਲਵੇਜ਼। I've come here to fight for my people. I've come here to fight for my land, and I will never betray you guys, and that's a promise. ਮੇਰੇ